huge gap persistent in the living standard of the people gives rise to heterogeneity in the economic status of the society. This disparity is easily observed in the city of dreams, Kathmandu. A city which is a boon to many but a harsh reality to others. Inquisition to know more about the disparity between these classes motivated us to take a step towards finding out what the reality was, or was it just an illusion? To remove the veil, the slums residing on the bank of the river Bagmati and the esteemed families at Jadibuti and Tripureshwar were our domain of research. With the hope and enthusiasm to complete what we had taken in hand, we confidently marched towards our first destination, Jadibuti. The picture we had in our mind about the have-nots' misery was limited to scarcity of drinking water, lack of adequate housing like a dripping ceiling, or not at all the basic needs fulfilled, but the bottom line of the place when we reached there was much worse than what was expected. People there struggled every day with poverty, disease, and pollution. कतिजना बस्नुहुन्छ यो घरमा? 3 जना. After leaving the main road, a filthy path with garbage and pungent smell took us to the core slum area. It would probably be worse when it rains. The first sight of the slum revealed lack of sanitation. We turned our questions to the people about drinking water, which according to them costs around rupees 10 for 5 liters. टोयलेटहरु कहाँ छ? छैन टोयलेटै छैन? छैन कहाँ जाने टोयलेटलाई? पूर्व तल Riverside was used as toilets and there was no sign of proper toilets at our site. This was probably the cause of pungent smell all over the area. The same polluted riverside was the place to bath, wash clothes, and also the utensils. Where people lived were tents made of bamboo and plastic sheets, which was supposed to be home for up to 10 people in certain conditions. अरे हजुर त भाडा त दिनमा 1000 2000 बार लिन्छ पानी के सुविधा छैन बत्ती पैसा छुटै लिन्छ यो छापे चाहिँ 200 300 यस्तो हेरी छाप्रो ठुलो सानो हेरेर हुन्छ? हैन हैन ठुलो सानो छैन कि कोही उताको अलि सस्तो हुन्छ यता पानी नआउने ठाउँको अलिकति महँगो 300-400 यताको पर्छ 200. The tenants said that the rent of the tents was rupees 500 to rupees 1000 per month, while the landowner disagreed and mentioned he would charge rupees 500 at maximum, and there were tents he provided for free as well. The rent on the other side of the river was told to be according to the rooms and generally ranging from 2000 to 3000 per month. There were a few children watching our activities, and this urged us to ask about their education. अनि यहाँको अरु बच्चाहरु त पढ्छन् नि त? पढ्दैन हामीहरुको जात पढ्दैन उताको पढ्छ. None of the kids were getting proper education due to poverty, basically, and moreover, there was no affordable school nearby. These immaculate eyes don't know what poverty means.
They face it every second. The only option available was Dale Community, which was established by Korean donors with the motive of providing free food and education to poor people nearby, but this was thought to be a Christian church and Muslims denied to get education from there. This community provided education to around 64 children from the area nearby. नमस्ते, म कुलबहादुर तामाङ, नेपाल डायल समुदाय। र डायल समुदाय आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि यहाँ सुरु गरेको छौँ हामीले। हामी चाहिँ विशेष यहाँको बच्चाहरूको सडक बच्चाहरू प्लस सुकुम्बासीको बच्चाहरू प्लस अन्य भाडामा बस्ने बच्चाहरू सबै बच्चाहरूको मध्यनजर गर्दै खाना, शिक्षा र स्वास्थ्य तीनवटा क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। र खानाको बारेमा भन्दा चाहिँ अहिले हामी दैनिक हामी चाहिँ 250 देखि 300 बच्चाहरूलाई 300 जना बच्चाको बिचमा हामीले खाना पस्ने काम गरिरहेका छौँ। र शिक्षा चाहिँ हामीले जो स्कुल जाने इच्छा गरेका छौँ तर उसको आर्थिक अभावको कारणले स्कुल जान असम्भव भएको बच्चाहरूलाई हामीले स्कुल पठाइरहेका छौँ। उनीहरूको योग्य अनुसार स्कुलमा हामीले सपोर्ट गरेर पठाइरहेका छौँ। र स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना बच्चाहरूलाई अब बिरामी भएको अवस्थामा उपचार गर्न नसकेको खण्डमा हामीले उनीहरूलाई हस्पिटलसम्म पुर्याएर उपचार गरिदिने र हामीले यहीँ पनि महिनाको एकचोटि चाहिँ क्लिनिक राखेर यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकीबाट डक्टरहरू बोलाएर यहाँ पनि उपचार गर्ने कामहरू नि भइरहेको छ। विशेष गरेर हामीले चाहिँ यी बच्चाहरूको यी खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य यी 3 क्षेत्रबाट नै काम गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। यहाँको सबै बच्चाहरू पढ्छ? यहाँ हाम्रो जान्छ अनि यहाँ तलको 2-3टा जान्छ, अरू त जाँदैन। अरू स्कुलमा अहिले कतिजना बस्नुहुन्छ एउटा घरमा? पढ्ने बच्चा बच्ची हुनुहुन्छ कि कति क्लासमा पढ्ने बच्चा बच्ची हुनुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ? 2 जना? कहाँ पढ्नुहुन्छ? हजुर? कति फी तिर्नुहुन्छ स्कुलको? फ्री हुन्छ? While poverty was found to be every reason for their problems, we tried to find out the major income source of the families. The response we got was appalling. Selling of medicine, which was of course illegal, was a major income source of numerous families. Other income sources were selling utensils, finger rings, cleaning ears, and begging, including people in pig farming. Paid laborers, which generated sum ranging from 1,500 to 9,000 per month, which was obviously inadequate for hygienic food and children's education. Their misery was not only limited to economic crisis. Numerous problems surmount their lives. Deformity and disease are some of them. Chanel works in Kawadi and has been living in slum since last 2 years. छोरा छोरी त 4वटा छ, 3वटा छोरा एउटा छोरी। He has अपनो 4 नाम children संयोज। and they live in a congested and Kawadi dripping काम। room. This is all they वर्ष। have, or they have not. Rukmini lives in this tent with her 5 sons. The children make their own playthings and have learned to be happy with it. The sight of the slum revealed inadequate clothing persistent in that area. अनि यो घरको चाहिँ तपाईहरुले भाडा तिर्नुपर्छ? घर चाहिँ आफूले बनाएको अनि जग्गा अब यहाँ त यहीँ पनि बस्नुपर्छ, अन्त पनि बाल तेरेर बस्नुपर्छ। यहाँ के सुविधा छ? पानी छैन, के छैन। 2000 बाल लिन्छ, बजे पैसा छुटे लिन्छ। The slum situated near Tripureshwar was comparatively better from sanitation to availability of drinking water, which had developed since last 20 years but was actually run in an illegal way as it is a government-owned land. The basic salary of the slum dwellers was found to be from 1,500 to 20,000 rupees. The school named Bishwa Niketan provided education to slum dweller kids free of cost except the admission fee. Amidst all these miseries,
hiding behind a smile was so much easier than showing their sadness. When asked about the gold ornaments they were wearing, Manju replied, "We have nothing more than what you see here." बुढा 2 जना, नानी 2 जना, 4 जना मात्रै हामी। यो मेरो बुहारी हो। अब एक दिन जान्छु, बुढी मान्छे आँखामा दर्द छ। अब 2 दिन 3 दिन जान्दैन, बसेको छु हामी। एक दिन जान्छु, 4 दिन बसिहाल्छु, हेर आँखाको अपरेसन गराएको। यही मेरो झोपडी हो। ओ त्यहाँ यो खोलाको बीचमा। अरे हजुर त भाडा त 1000 महिना पनि नबित्दाखेरि 2 दिनको अगाडि भन्छ। छिटो पैसा दे महिना भयो, छिटो पैसा दे त्यस्तो भन्छ। छिटो पैसा तिर्छ कि तिर्दैन, छिटो तिर्पाइ पनि दिन्छ त मान्छेले त उसले। हो त्यसको मान्छे। बिजुली पानी छैन बहिनी। आमाहरूको के रहेछ? यही खाने, यही बस्ने, यही पहन्ने, यही लगाउने। The haves are another dimension of the society. The income of the researched families ranged from 70 to 90,000, where they had adequate housing and a fulfilled life. हामी जब 4 जना छौँ, श्रीमान श्रीमती, 2टा छोरीहरू, एउटा सेन्ट मेरिज, एउटा सीए पढ्दैछ। म त लयर, म पनि लयरै हो। पुनरावेदन बारको कोष सदस्य छु। 1 लाख जति पर्छ 6 महिनाको। अब त्यो झुपडीमा चाहिँ उनीहरू इन्डियनहरू हो होइन, भए पनि एउटा मानवताको नाताले चाहिँ उनीहरूको एकदम दयनीय अवस्था छ। अब उनीहरूलाई राम्रोसँग खानेपानीहरू पनि राम्रो छैन है, त्यस्तै गरेर बस्ने पनि उनीहरूको राम्रो वासस्थान छैन। बच्चाहरू, मेरो श्रीमान अडिटर होइन, उनीहरू त इन्डियन सिटिजन भएको हुनाले अब नेपाली नागरिक होइन उनीहरू। त्यसरी उनीहरूसँग लाल पूर्जा हुने कुरा हुँदैन है। उनीहरू चाहिँ फिरन्ते जस्तो इन्कमको लागि आएको इन्डियाबाट। बस्ने कि हाम्रो फ्यामिलीमा मात्रै यो घरमा बस्दैन? बस्ने त अब हामी 6 जना छौँ हाम्रो फ्यामिलीमा। हजुर। अनि त्यो भालमा बस्नेको ठेकान हुँदैन। 4-5 जना 6 जना हुनुहुन्छ। बच्चा-बच्ची पढ्ने बच्चा-बच्ची कतिजना हुनुहुन्छ? सबै पढ्ने हो, 4 जना। 4 जना पढ्नुहुन्छ। कहाँ पढ्नुहुन्छ? एकजना त्यो उसमा छ। हजुर। अनि के भन्छ अर्को एउटा डिएबीमा छ। हजुर, नातिहरू पढ्दैछन्। छोराहरू बुहारीहरू पनि विदेशतिर छन्। अहिले हाम्रो कमाइ छैन, छोरा बुहारीहरू कमाउने। बच्चाहरूको स्कुलको फी चाहिँ 2600 हुन्छ महिनामा, 2टा बाबुहरू। When asked about the have-nots, they responded aggressively. सबै हाम्रा घरतिर आउँछ, कौवाले बोकेर ल्याउँछ, पानीका ट्याङ्कीबारी कति डिस्टर्ब छ। We were even told that their poverty was fake, as there had been news of the slum dwellers having LCD TVs and numerous gas cylinders, which even the so-called haves could not afford. अनि अब फ्रीमा बस्न पाउँछ भनेर अनि घर पनि पजेरो भएकोहरू अनि छोडेर अनि यहाँ बस्न आउँछ त? त्यस्तो आउँछ के त्यस्तो बस्छ। खास त त्यो भन्यो अब भनौँ न, त्यो भनौँ न सुकुम्बासी केही नहुने भन्ने मान्छे त त्यहाँ प्रायः छैन होला क्या, सबैजना हुने नै खालको मान्छेहरू छ क्या त्यहाँ। अब त्यस्तो अनि त्यस्तै भनौँ न 2-3 ठाउँ लियो आफूले अनि अरूलाई दिने। त्यसरी अब भाडा तिमीले भनिहाल्यो, बहिनीले भनिहाल्यो नि, भाडा उठाएर खाने, भाडा तिरेर बस्नेहरू छ भन्छ नि, त्यही हो। त्यो भाडामा लाउने। छोडेर भागे, के गर्ने, मागेर ल्याउने, खाने, अरू के गर्ने, काम गरेर दबाई बेचेर दुकानको मैदान। The tenants said that the rent of tents was rupees 500 to 1000 per month, which, if not paid, their tents would be smashed. While the landowner disagreed and mentioned he would charge rupees 500 at maximum, and there were tents he provided for free as well. सबै जग्गा हाम्रै हो। तपाईँको एकलौटी कि कसैले? अब हाम्रो दाजुभाइको भनौँ न। दाजुभाइको यो सबै जग्गा हो? त्यो भनेपछि सरकारको होइन? सरकारको होइन। हजुर। अनि तपाईँहरूले यो कसरी भाडा उठाउने गर्नुभएको छ? यो छापे पछि 200-300 यस्तो हेरी छाप र ठुलो सानो हेरेर हुन्छ? होइन, ठुलो सानो छैन कि, कोही उताको अलिक सस्तो हुन्छ, यता पानी नआउने ठाउँको अलिकति महँगो 300-400 यताको पर्छ 250। हजुर। हामीले जुन त्रिपुरेश्वरमा गएका थियौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ बत्ती पानी जडा नै गरिदिएको रहेछ।
एनजिओहरूले गरेको थियो भनेर भनेको थियो। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो बिजुली बत्ती पानी दिनुहुन्न कि भाडा? पानी दिएको छ, हजुर, टोइलेट बनाइदिएको छ हजुर। अब बिजुली दिनको लागि चाहिँ अब हामी यता र लाइन घाटा घरमा मिल्दैन, त्यस कारण बत्ती चाहिँ हामी हजुर नियमित भाडा उठाउने गर्नुहुन्छ भनेपछि? अब यहाँ कस्तो कोहीको 2 गते, कोहीको 5 गते, कोहीको 7 गते यस्तो छुट्टै छुट्टै छ क्या बहिनी। हजुर। यहाँ सबभन्दा धेरै भाडा चाहिँ कति छ र सबभन्दा थोरै चाहिँ कति छ? 300 देखि 500 सम्म छ। 1900 पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त, त्यो सत्य होइन? 500 पाउनुहुन्छ। अनि अब टाइममा पैसा दिएन भने निकाल्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न? अब झगडा गरिरहन्छ नि, आफैले आएर मिलाइदिनु। हजुर। किन यस्तो झगडा? कमाउने पनि कोही रहेनछन्, कमाउँछ, औषधि बेच्ने भन्छन्, कोहीले औषधि बेच्छन्, कोहीले यो कान औँठी, राशिको राशि औँठी प्लेट, बेच्छन्, आइमाई जतिले राशि औँठी बेच्छन् होइन। हजुर हजुर। केटा जतिले कोहीले यो कानहरू सफा गर्ने गर्छन्। हजुर। अनि यतापट्टिको छोराहरू दिल्लीबाट सामान लिएर आउँछन्, हजुर, त्यो प्लेट कचौरा, हजुर, यस्तो यस्तो लिएर ए अनि यहाँको बसहरूमा माग्नेहरू यहाँको चाहिँ हुँदैन? कोही त माग्न पनि जान्छन्, जुन बच्चा बच्ची अब यिनीहरू बाउ आमा काममा गयो भने नि बच्चा बच्चीहरू यहाँको माग्न जाँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। जान्छ, कोही जान्छन् कोही जाँदैनन्। अब प्रत्येकको चाहिँ जाँदैनन्, कोही यता यताको चाहिँ नि बाउ आमा काममा गयो बेला हजुर तिनीहरू 10-12 वर्षको बच्चाहरू चाहिँ कोही चाहिँ जान्छ। यो इलिगल हो कि लिगल हो? कस्तो इलिगल भनेको कानुनी रूपमा नै तपाईँले यसरी दिन पाउने अधिकार छ कि यो होइन मैले यतिकै दिएको, मलाई कानुनको बारेमा थाहा छैन भन्नुहुन्छ? कानुनको बारेमा कुनै थाहा छैन। यिनीहरू आज एउटा छाप्रा बस्यो भने 1-1.5 महिना एउटा बस्छन्, फेरि जान्छ। हजुर। आउने जाने भइरहन्छ। यहाँ त म 15 देखि 20 वर्ष, 12, 13, 15 वर्ष भयो भन्ने पनि छ यहाँ बस्ने त। उताको 2-3टा पाल्छ नि धेरै भएको थियो, 2-3टा र यताको एउटा पाल्छ धेरै भएको छ होइन। हजुर। अन्त त यिनीहरू आउने जाने, अब यता फेरि कस्तो हुन्छ नि तराईतिर धेरै गर्मी भएको बेला हजुर अनि यता काठमाडौँ आएर बस्छन् क्या यिनीहरू। The landowner of the Jadibuti slum stated that the slum dwellers were seasonal and not everyone was permanent. The slum has the facility of drinking water and toilet. Moreover, the slum dwellers earned well by selling rings, etc. The children are the ones who beg. The haves had a perception that the have-nots were pretending to be sufferers and a burden to the society. They beg so that they don't have to work. They are the roots of social evil. The worm's eye view of the slums reveals some real problems in the area and raised numerous questions in our minds. Are these slum dwellers not citizens of this nation? Is it not their right to a healthy environment? Is being poor a crime for which they are being punished every second? Is slum a lie hidden behind a facade of truth?